So I will share the screen so that you can see what we are doing. Okay. I hope you can see the screen. Uh, let's start from here. Thy beams, so reverend and strong, why shouldest thou think I could eclipse and cloud them with a wink? But that I would not lose her sight so long. So he is talking to the sun and is saying that your beams, your rays, everybody worships them. Like in the Eastern cultures, the sun is worshipped, and everybody in the West also likes the sun because sun is the source of energy, sun is the source of life, vitality, crops, farming, everything. Sun is the source of life on earth. So the the beams of the sun, the the rays of the sun, they are um, reverent, they are revered, they are worshipped, and they are very strong as well. Though in the West the sun is not always that strong, because in England especially most of the time it is cloudy and rainy. It usually rains all the time, and hence the sun is something they really like a sunny weather. But recently, maybe you have seen or heard that there was a heat wave in Europe, in England, where the temperatures soared according to them to 26 degrees. And in India, we keep our ACs on 26. So you can understand the difference of how heat behaves in this part of the world and in the West. So when we are appreciating a poem, when we are reading a poem, we should not blindly follow the Western thought. We should not blindly praise a writer only because that writer is in our syllabus, but we should also try to connect it with our daily life, or with the realities, with our present realities. Okay. So your beams, the poet is addressing the sun and saying, your beams, which are so respected and which are so strong, um, then why do you think, or why do you consider, you should not think that I could eclipse, that I could uh, make your uh, light less powerful and cloud them, cover them with a wink. Wink is also a metaphor for sleep. এরকম প্রভাব আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে লেট মি গেট আ উইঙ্ক, লেট মি গেট আ উইঙ্ক মানে হচ্ছে যে লেট মি স্লিপ ফর আ ওয়াইল, অ্যান্ড উইঙ্ক ইজ আ স্মল ইউনিট অফ স্লিপ। ওকে, তো আমরা যখন ঘুমোই তখনও সেটাকে আমরা উইঙ্ক বলি। আবার উইঙ্ক মানে পলকটা একবার ফেলে আবার তুলে নেওয়া, পালক ঝাপকনা যেটাকে বলে আর কি, এক পলক। সো the tone of the poet has changed a little. You have noticed that earlier he was calling the sun a busy old fool, and he was like very angry at the sun. But now his tone seems to have changed. যে he is trying to come to a compromise, that you should not think wrongly of me, you should not think that I could do something uh, like um, eclipsing you or clouding you with a wink, but just by
dropping my eyelids, I would be able to cloud you. But there is a scientific, I won't say this is very scientific, but this is a very physical fact that if you close your eyes, it becomes dark and you cannot see anything in the dark. So winking or closing the eyes might mean negation of the light that is provided by the um, sun. So winking or sleeping might mean that there is some kind of a obstruction, there is some kind of a blockage of sunlight. It's a physical fact. And Donne, being the child of Renaissance, is very aware that this is how things happen, or this is what a reality is about life, that if you close your eyes, then there is darkness, and the sun might think that because you are sleeping or because you're closing your eyes, you are not trying to see the light. Okay. But that, now this is a vital line, and this is a metaphysical line. This is a metaphysical line of love. We are reading a metaphysical love poem, and this line is an example of metaphysical love poetry, or the kind of poetry that makes it metaphysical. We had discussed what metaphysical is in our earlier classes. Rehan, if you remember, what makes something metaphysical? Sir, beyond the world. Mm-hmm. Sir, which comparison is become from the beyond the world? Yes, some comparison is being done, something is being said which is hyperbolic, which is beyond the world, which is beyond physical material reality. এটা হতে পারে না। মানে যে কম্প্যারিজনসগুলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিতে করা হয়, যে কম্প্যারিজনসগুলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিতে দেখানো হয়, সেই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের ফিজিক্যাল লাইফে, ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে করা সম্ভব নয়, হওয়া সম্ভব নয়। তাই জন্যই এটাকে মেটাফিজিক্যাল বলা হচ্ছে। মেটা মানে হচ্ছে বিয়ন্ড সামথিং অর অ্যাবাউট সামথিং। মেটার মানে দুটো হয়, একটা হচ্ছে যে অ্যাবাউট, যেরকম মেটা থিয়েটার বলে এক ধরনের ওয়ার্ড তোমরা পাবে পড়তে পড়তে, which will be about drama and theater. But meta in metaphysical means beyond physical reality, beyond possibility, beyond scientific facts, beyond logic, এসবের থেকে অনেক আগে, অনেক হিন্দিতে যে ওয়ার্ডটা বলা হয় পারে, সময় কে পারে, ওয়াক্ত কে পারে, এরকম মানে বিয়ন্ড টাইম, বিয়ন্ড স্পেস, এরকম আর কি একটা অ্যাস্টাউন্ডিং কনসেপ্ট, সেটাকে মেটাফিজিক্যাল বলা হয়। তো এই লাইনটা দেখো কি বলছে, আই কুড এক্লিপস অ্যান্ড ক্লাউড দেম উইথ আ উইং। তুমি এটা ভেবো না যে আমি একটাও পলক ফেলবো, কেন? বাট দ্যাট আই উড নট লুজ হার সাইট সো লং। বলছে তুমি ভুল ভাবছো যে আমি চোখ বন্ধ করে থেকে তোমার লাইটটাকে দেখতে চাইছি না, এটা তুমি ভুল ভাবছো। কারণ আমি ওই কটা মুহূর্তের জন্যেও আমার স্ত্রী বা আমার beloved, you know that John Donne was married with Anne Donne, and they had an affair before they got married, and John Donne loved his wife a lot. তা বলে এই যে কথাটা বলছে যে এক পলকও যদি আমি ফেলি, তাহলে ওই পলক ফেলার যেটুকু মুহূর্ত, যেটুকু মোমেন্ট, যেটুকু টাইমটা লস হবে, সেইটুকু টাইমও আমি চাই না যে আমি আমার দু চোখ থেকে ও দূরে সরব।
I do not want to lose the time where I cannot see my wife even for a second, even for a fraction of a second. মানে উইঙ্ক করতে আর কতক্ষণ সময় লাগে? ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, 0.1 মেবি সেকেন্ডস। কিন্তু ওইটুকু সময়েও পোয়েট বলতে চাইছে যে আমি ওইটুকু সময়েও তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো না। I need to see my wife, I need to see her all the time, and that is why I will not wink, I will not sleep, I will keep looking at my wife continuously. তাই জন্য ও সানকে এটা বলছে যে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই বা তোমার অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই, কারণ আমি এই জন্য চোখের পলকও ফেলবো না, এই জন্য আমি ঘুমোবো না, কারণ ওই যেটুকু সময় আমি পলক ফেলছি বা যেটুকু সময় আমি ঘুমোচ্ছি সেইটুকু সময় আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে পাবো না। সো দিস ইজ আ ভেরি হাইপারবোলিক লাইন। মানে তোমরাও অ্যাডাল্টস অ্যান্ড you might have fallen in love or fallen out of it already a couple of times. I don't know what kind of um, romantic lives you lead, but by this time স্কুলে বা মেবি এখন কলেজে you will fall in and out of love, and you know that যখন প্রথম প্রথম প্রেম হয় তখন এরকম ধরনের কথা প্রেমিক বা প্রেমিকারা একে অপরকে বলে থাকে যে তুমি ঘুমাও, আমি তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে চাই। অ্যান্ড দিজ আর দ্য মিম মেটেরিয়াল অফ ফেসবুক। ফেসবুকে এরকম ধরনের এরকম ধরনের মিম অনেক দেখা যায়, যে বিদ্রুপ করা হয় আর কি। দিস ইজ relationships, new relationships are being satirized, that you know when people are fresh in love they will say these kinds of stupid things, যেমন বাবু নে থানা থায়া, এরকম ধরনের যে উল্টোপাল্টা মানে ওভার কেয়ারিং এর যে ব্যাপারটা সেটা আমরা ফেসবুকের মিম বা ইনস্টাগ্রামের মিমে আমরা দেখি। বাট দ্যাট ইজ ফানি। দিস ইজ এটাকে আমরা ফানি বলতে পারবো না। We can smile and we can laugh at what John Donne is saying, but John Donne is very serious that whatever he is saying he means it. ও রিয়েলি এটা বলতে চাইছে যে আমি এক পলকের জন্যও চাই না, এক মোমেন্টের জন্যও চাই না যে আমার দু চোখ থেকে আমার স্ত্রী দূরে যাক। ওকে, if her eyes have not blinded thine, look, and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou leftest them or lie here with me. Again a hyperbole, again a metaphysical line, a line of conceit, এটাকে conceit বলে। conceit, CONCEIT, conceit হচ্ছে এমন এক ধরনের মেটাফার বলতে পারো বা ফিগার অফ স্পিচ বলতে পারো, যেখানে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কম্প্যারিজন করা হয়। when two things are compared in a very astonishing way, মানে যেখানে হয়তো কোনো তুলনাই নেই, তুলনা করা যেতে পারে না, সেরকম একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে একটা তুলনা করা হচ্ছে, সেটাকে কনসিট বলে। আর মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির ওয়ান অফ দ্য major features or one of the most important features of metaphysical poetry is or are conceits. খুব কনসিটস ব্যবহার করা হয় মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিতে, যেমন এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে যে কে কাকে ব্লাইন্ড বানিয়ে দিয়েছে। ইফ হার আইজ, হার বলতে এখানে বিলাভেড, ইফ হার আইজ হ্যাভ নট ব্লাইন্ডেড দাইন। একটা মানুষের পক্ষে সূর্যের চোখ অন্ধ করে দেওয়ার কি ক্ষমতা থাকে? মানে ক্যান আ হিউম্যানস আইজ ব্লাইন্ড দ্য আইজ অফ দ্য সান?
course not. And this is a hyperbole, this is a conceit, অত্যাধিক মানে বড় বড় কথাবার্তা, এটা হতে পারে না, and that is why this is metaphysical. Like, কিন্তু এখানে বলতে কি চাইছে যে the eyes of the beloved are so beautiful that, or so shiny, so bright. অনেকে বলে না যে চোখগুলো খুব উজ্জ্বল, চোখগুলো খুব ব্রাইট। তো ডান বলতে চাইছে যে ওর ওয়াইফের চোখগুলো এতটাই ব্রাইট যে ওইটাকে দেখে বা ওইটার চাকাচন্ধে, ওটার আলোতে, ওটার আভায় সূর্যের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। যদি তার মানে ডান এটা সানকে বলছে যে যদি তোমার চোখগুলো অন্ধ না হয়ে গিয়ে থেকে থাকে, কারণ আমার ওয়াইফের চোখের দিকে তাকালে সূর্যেরও চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, কারণ সূর্যের থেকে অনেক বেশি ব্রাইট হচ্ছে আমার ওয়াইফের আইসগুলো। যদি চোখ তোমার অন্ধ না হয়ে গিয়ে থেকে থাকে তাহলে দেখো, লুক অ্যান্ড টুমরো লেট, কালকে আমাকে বলো, পরে অনেকক্ষণ মানে বেলা গড়িয়ে গেলে আমায় বলো, সকাল সকাল বলতে এসো না। টুমরো লেট মানে কালকেও অনেক বেলা করে ওঠো, বেলা করে আমার কাছে আসো, বেলা করে এসে আমায় বলো, whether both the Indias of spice and mine, beware thou leftest them or lie here with me. তো বলছে এখানে একটা এক্সপ্লেনেশনও করা রয়েছে, দেখো, both the Indias of spice and mine, the East Indies for spices and the West Indies for gold. In a 1623 letter to Sir Robert Kerr, Dunn wrote, your way into Spain was eastward, and that is the way to the land of perfumes and spices. Their way hither is westward, and that is the way of the land of gold and of mains. তো জন ডানের লেখা একটা চিঠিতে এই কথাটাকে ও বলছে যে দুটো ইন্ডিয়ার কথা বলছে, ইন্ডিজের কথা বলছে। ইস্ট ইন্ডিয়া বা not exactly India, but the eastern part of the world, eastern part of the globe was well known, or is still well known for spices. And West Indies এ নাকি সোনার খনি ছিল, তো সেই সোনার খনি টাকেও ইন্ডিজ বলা হচ্ছে, কারণ ওটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর আমাদেরটা ইস্ট ইন্ডিজ ছিল আর কি। ইনফ্যাক্ট একটা কোম্পানিও ছিল যেটার নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি। তো এই দুটো ইন্ডিয়াই অফ স্পাইস অ্যান্ড মাইন, মাইন বলতে আমার, আবার মাইন বলতে গোল্ড মাইনও হতে পারে। So this is how, you know, metaphysical poetry used to play with words, and this is a pun. এই যে মাইন আর মাইন, মাইন বলতে আমার, আবার MINE মাইন মানে তোমরাও জানো খনি। সোনার খনি হতে পারে, it could be a gold mine, since the reference is of the two Indias. So one is West India and another is East India. তো বলছে যে এই যে দুটো ইন্ডিয়া যেখানে যেখানে আছে, একটা স্পাইসের একটা গোল্ডের মাইন, গোল্ড মাইনের, beware thou leftest them, বলছে ওখানেই কি আছে যেখানে তুমি ছেড়ে গেছিলে, or lie here with me, নয় ওইখানেই আছে যেখানে তুমি ছেড়ে গেছিলে, আর নয় আমার কাছে এখানে শুয়ে রয়েছে। So the poet is comparing the Indias, or the wealth of India, a material wealth, and his wife, his beloved, as the East Indies, as the spices of the East India or the gold of India was important or valuable to the Western people, similarly his wife is also as important to him. ওর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়ায় যাওয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, ওর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ওর জগৎটাই ওর কাছে রয়েছে, ওর জগৎটাকে ওর ওয়াইফ। সো
That is the idea that is being uh, said here. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. ওই রাজাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করো, আস্ক আস্ক বা ওই রাজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো, আস্ক ফর দোজ কিংস, ওই রাজারা যারা একসময় রাজা ছিল, অনেক মহান রাজা ছিল, এম্পারার ছিল, অনেক কিছু অনেক কিছু অর্জন করেছিল, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, আটিলা দ্য হুন, আকবর, or whoever whoever else is a great king, Julius Caesar and all that, যারা yesterday তে ছিল, whom thou sawest yesterday, yesterday মানে হচ্ছে of a bygone age, অনেক বছর আগেকার, অনেক বছর আগে যে ইয়েদেরকে তুমি দেখেছিলে, কিংসদেরকে তুমি দেখেছিলে, সেই কিংসদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো যে তারা কোথায় আছে। all thou shalt hear, তারা একটা কথাই বলবে, all here in one bed lay, তাদের যত যশ, যত নাম, যত প্রতিপত্তি, যত সম্পত্তি, whatever properties, victories, lands, money, gold, rubies and diamonds that they have earned as kings are all in one bed here, in his bed are all spread in the form of the beloved. এবার বুঝতে পারছো যে মেটাফিজিক্যাল জিনিসটা কি, মানে অতিরঞ্জিত, মানে এতটাই অতিরঞ্জিত যে আমাদের বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে যে কোথায় কিংস, কোথায় কি করে এতগুলো কিং, সব হিস্ট্রিতে যত কিংদের ব্যাপারে মেনশন করা রয়েছে, সবাই একটা বিছানায় কিভাবে চলে এসেছে, বিকজ দে আর ওয়ার্থ, all the kings of the world, all the kings in the history, তাদের মানে মিলিত যে ভ্যালুটা, তাদের যে কমন ভ্যালু, তাদের সবকটাকে মিলিয়ে যত নাম, যশ, টাকা হবে, সব ওই বিলাভেডের মতন বা ওই বিলাভেডের মধ্যে রয়েছে। In simple terms, I think what John Donne is trying to say is that his wife, his beloved, is equals to all the wealth, all the power, all the glory that these kings had earned in their lifetime in the history. This is difficult for us to swallow, this is difficult for us to believe যে এটা কি করে হতে পারে, but this is metaphysical poetry, যেখানে একজন মানুষের যে ওয়ার্থটা, একজন মানুষের যে ভ্যালুটা, সেটা জগতের সব রাজাদের থেকে বেশি বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? Is this stanza clear? Is there any doubt? If you have any doubt, please verify it with me. Okay. If you have any doubts, you can come back whenever you want to, and we will clear it. And at the same time, I'm telling you again, if you face any network related issues where you are not able to hear me properly, tell me, I will repeat the part that you missed. Okay, let's move forward then. She is all states and all princes, I nothing else is. She is all states and all princes, I nothing else is. আর আমি, ও তো সব রাজত্ব, সব রাজা, সব প্রিন্স, সব রাজার থেকে বড় বা রাজার মতন, আর আমি ওর থেকে আলাদা কিছু নই। I and her are one, we are not different, মানে ও যা আমিও তাই, এবং ও যেহেতু
অল কিংস, অল স্টেটস, অল প্রিন্সেস থেকে বেশি ভ্যালুয়েবল, ঠিক সেম ওয়েতে ও ডানও অ্যান্ড ডানের কাছে অতটাই ভ্যালুয়েবল, সেটা ও সানকে বলছে। এবার এইখানে একটা জায়গা, একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, ইউজুয়ালি এটাকে ওইভাবে দেখা হয় না, মানে এই পোয়েমটাকে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে আমরা দেখতে পারি, একটা পার্টিকুলার জনরাতে ফেলতে পারি। এক ধরনের কবিতা হয়, সেটাকে বলা হয় ড্রামাটিক মোনোলগ। এটাকে বলা হয় dramatic monologue. Okay, so what is a dramatic monologue? A dramatic monologue is a kind of a poem where there is a speaker, there is a silent listener, and there is an assumed audience. একজন স্পিকার থাকে, একজন লিসনার থাকে, আর একজন আর একটা অডিয়েন্স থাকে। অ্যাজিউমড অডিয়েন্স মানে লোকে মনে করে যে এটা অডিয়েন্স বা আমরা অডিয়েন্স আর কি। এই ধরনের পোয়েট্রি তখনও সেভাবে ডেভেলপ করেনি, কিন্তু আমাদের এটা জানা আছে যে জ্যাকোবিয়ান এজ, মানে যে এজে ডান নিজের পোয়েট্রিগুলো লিখছে সেটাকে জ্যাকোবিয়ান এজ বলা হয়। সেটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ব্যাপারেও আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। তার ঠিক আগেই ছিল হচ্ছে এলিজাবেথান এজ, আর এলিজাবেথান এজ ওয়াজ পার্টিকুলারলি ফেমাস ফর ড্রামা। তো যদিও জ্যাকোবিয়ান এজে খুব বেশি ড্রামা ডেভেলপ করেনি, though I think John Donne tried his hands in writing drama, but he was not very successful. He is particularly known as a poet. তো ড্রামাটিক মোনোলগ মানে হচ্ছে একজন কথা বলবে, যেমন ডায়ালগ মানে হচ্ছে দুজন কথা বলবে, তেমনি মোনোলগ মানে হচ্ছে একজন কথা বলবে। তো এখানে দেখো এতক্ষণ অবধি আমরা এটাই দেখছি যে কেউ ওকে রেসপন্ড করছে না, কেউ ওর সাথে ফেরত কোনো উত্তর দিচ্ছে না, না সান না বিলাভেড হয়তো ঘুমোচ্ছে, অ্যান্ড সান অফকোর্স ক্যানট আনসার, বাট it is John Donne who is speaking, who is the speaker, and the silent listener is the son, or maybe the beloved, and the audience is the readers, us. ড্রামাটিক মোনোলগেও আর একটা ব্যাপার হয় যে ড্রামাটিক মোনোলগ তখন ব্যবহার করে পোয়েটরা, অথাররা, যখন কোনো একটা ড্রামাটিক কিছু একটা হবে। আর ড্রামা বা ড্রামাটিক কথাটার মানেটাই হচ্ছে যে something that is unusual, something that is not regular, that is dramatic। মানে এত ড্রামা করছে বা ড্রামা হয়ে গেছে বেশি। তো নাটক বা ড্রামাটা হচ্ছে something that is not regular, something that is not realistic, something that does not happen daily। ঠিক আছে, এটাকে ড্রামা বলা যায়। তো ড্রামা বা ড্রামাটিক মোনোলগ এক ধরনের কবিতা যেখানে একজন কবি, এই ক্ষেত্রে জন ডান, কিছু একটা নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করছে ইন আ ড্রামাটিক ওয়ে। কারণ এই যে নিজের বিলাভেডকে বলছে যে অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস, টু ইন্ডিয়াস দ্যাট আর মাইন, অল হিয়ার ইন ওয়ান বেড লে, এগুলো সবই অতিরঞ্জিত করা, এক্সাজারেট করা, অনেক বেশি বেশি করে জিনিসগুলোকে বলা। তো এখানে একটা ড্রামাটিক ইফেক্ট রয়েছে। ইন আ ড্রামাটিক মোনোলগ the author or the speaker is found in a heightened emotional state. So আমার মনে হয় যে জন ডানও এই মুহূর্তে একটা heightened emotional state এ রয়েছে, because maybe he is feeling a lot of love for his beloved. অনেক সময় হয় না আমাদের এরকম যে কোনো সময় আমাদের কোনো মানুষের উপর একটু বেশি ভালোবাসা চলে আসে,
তো অনেক সময় আবার অনেকে আমাদেরকে এরকম করে বলে যে এত ভালোবাসা উমড়ে পড়ছে কেন, নিশ্চয়ই কিছু চাই। It usually happens with the mother or the father that if you go and hug them and they would say that কত টাকা চাই বা কি চাই, কেন ভালোবাসা দেখানো হচ্ছে। But sometimes we are overwhelmed by some feelings and sometimes we express our love, the overflowing of our love in physical forms, but a poet is expressing his love in a পোয়েটিক্যাল ফরম্যাট। তো এইটাকে, এই কবিতাটাকে সাধারণত এইভাবে পড়া হয় না, ড্রামাটিক মনোলগ হিসেবে পড়া হয় না, কিন্তু আমি তোমাদের আর একটা অ্যাঙ্গেল দিচ্ছি আর কি, যে এই অ্যাঙ্গেল থেকেও এটাকে দেখতে পারো, যে ড্রামাটিক মনোলগের কনসেপ্টটা বা ড্রামাটিক মনোলগের যে আইডিয়াটা আছে সেটাও এইভাবে ইয়ে হতে পারে, মানে কাজে লাগতে পারে আর কি, ঠিক আছে? So in your answers, if you are going to write an answer on canonization, on sunrising, then you can write about this aspect also. This will add a new angle, this will add a new flavor to your answer. আচ্ছা, রেহানের নাম্বারটা আমার কাছে আছে, বাট আকিফ তুমি তোমার নাম্বারটা মেসেজেই লিখে দিও বা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, বিকজ আই উইল অনলি কিপ the verified students in the group and all else will be asked to leave. So I need your numbers so that I can, understand who is fake and who is real. Anyway, let's proceed. তো এখানে এটাই বলছে যে she is all states and all princes I, nothing else, আমি আর ও একই, and this is a testament, this is a testimonial to metaphysical love poem. এখানে লাভের মধ্যেই আমরা এসব ধরনের জিনিসপত্র বলতে থাকি। প্রিন্সেস ডু বাট প্লে আস, প্রিন্সেসরা আমাদের জীবনের সাথে খেলা করে, ওদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যায় না, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট বলো বা রাজা রাজরাদের যে ব্যাপার স্যাপার বলো, তো ওরা আমাদের সাথে জাস্ট খেলা করে, আমাদেরকে খুব একটা ইম্পর্টেন্স দেয় না, আর আমাদের জীবন নিয়ে বা আমাদের ফিউচার নিয়ে তারা খেলা করে। Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. Compared to this bolte, compared to the love that he feels for his wife, the love between his wife and him, or love itself, ওটার তুলনায়, compared to this, ওটার তুলনায় all honor, সব ধরনের honor, সব ধরনের সম্মান, মিমিক মানে নকল সম্মান সবকিছু, আর all wealth alchemy. Now what is alchemy? Alchemy is a bogus science. এখানে মিনিংটাও দেওয়া রয়েছে যে according to alchemy, if you touch a metal like iron or copper with some kind of a stone, or if you follow some kind of a bogus scientific procedure, then you will be able to create gold out of iron, copper, steel or any other metal, but that is not possible, right? So but some people in the Middle Ages used to believe that alchemy is a science and it can be done, but of course this is bogus. So alchemy is bogus, mimic false, mimic equals to false, alchemy equals to false. So everything else other than this love is false according to Donne. Thou, son, art half as happy as we. Son, তুমি আমাদের মতন half happy, full happy নও, আমরা full happy, আমরা completely contented, completely pleased, there's nothing that we want anymore, but even you are as half happy as we are, মানে সানের থেকে ওরা বেশি বা 50% বেশি হ্যাপি, ঠিক আছে? In that the world's contracted thus, ওয়ার্ল্ডটা যেভাবে তৈরি হয়েছে
সেইভাবে দেখতে গেলে তুমি তোমার থেকে আমরা 50% বেশি হ্যাপি, বা আমাদের তুলনায় তুমি 50% কম হ্যাপি। কেন বা কি ব্যাপারটা? দাইন এজ আস্কস ইজ। যত তোমার বয়স বাড়ে, মানে ওই যে র্যাগস অফ টাইম বলছিল না, যে আওয়ার, মিনিট, মান্থ, ইয়ার, যত বয়স বাড়ে তত আমাদেরকে কি করতে হয়? উই হ্যাভ টু টেক থিংস ইজি। ছোটবেলায় তোমরা যত জোরে ছুটতে পারতে বা যতক্ষণ লাফাতে পারতে, এখন অতটা লাফাতে পারবে না, ছুটতে পারবে না। তোমাদের তুলনায় আমি তো আরোই কিছু করতে পারবো না, না লাফাতে পারবো, না ছুটতে পারবো, না মানে ফিজিক্যালি নিজেকে এক্সার্ট করতে পারবো, ক্লান্ত হয়ে যাব। সো অ্যাজ you are the keeper of age, and as people age they want ease. ওরা ইজি হতে চায়, ইজফুল লাইফ লিড করতে চায়। দেখবে যারা যত বয়স হয়ে যাচ্ছে তারা ততই ফিজিক্যালি কম দাপাদাপি করবে, অ্যান্ড দে ওয়ান্ট আ লাইফ অফ সিরিনিটি অ্যান্ড পিস। অ্যান্ড সিন্স thy duty to be to warm the world, that's done in warming us. তো বলছে তোমার ডিউটিটা কি? জগৎটাকে গরম রাখার, ওয়ার্ম রাখার। আর আমরাই জগৎ, আমাদের দুজনকে ওয়ার্ম করে দিয়েছো, পুরো জগৎ তোমার ওয়ার্ম হয়ে গেছে। আগেন মেটাফিজিক্যাল কনসিপ্ট। নিজেদেরকে জগৎ বলছে, আর বলছে যে আমাদের তুমি যথেষ্ট ওয়ার্মথ দিয়েছো, যথেষ্ট হিট দিয়েছো, আমরা ওয়ার্ম হয়ে গেছি, আর তোমার কিছু করার দরকার নেই, কারণ আমাদের মধ্যেই তো পুরো জগৎটা, তাই জন্য পুরো জগৎই ওয়ার্ম হয়ে গেছে। নাও ইউ ক্যান টেক রেস্ট। Shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. বলছে তুমি যখন আমাদের উপরে নিজের আলোটা ফেলছো, তার মানে তুমি সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছ। Because we are the world. Love is the world. Dan and his wife are the world, and the only world that should be cared about, or the only world that they care about. আমাদের ওপরে যখন তুমি শাইন করছো, তার মানে তুমি সর্বত্র শাইন করছো। কেন? দিস বেড দাই সেন্টার ইজ। এই বেডটা, এই বিছানাটা হচ্ছে তোমার সেন্টার, আর এই চার দিওয়ারি, এই চারটে দেওয়াল হচ্ছে তোমার স্ফিয়ার, your solar system. You see how Dunn is microscoping the macroverse. মানে বড়, এত বড় একটা জিনিস, এটা সোলার সিস্টেম, একটা ইউনিভার্সকে মোটামুটি সে দুমড়ে মুচড়ে একটা বিছানার মধ্যে নিয়ে আসছে, রিভার্স অ্যাম্প্লিফিকেশন করছে, বড় জিনিসকে ছোট বানিয়ে দিচ্ছে। বেডকে সানের সেন্টার বলছে, ওয়ালকে তার স্ফিয়ার বলছে, যে এটাই জগৎ তোমার। প্রথমে সানকে ওল্ড ফুল বলে সে ঝগড়া করছিল, তারপর একটা কম্প্রোমাইজের জায়গায় আসলো, আলটিমেটলি সে সানকে নিজের কবিতার দ্বারা ছোট করে দিল। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি। দ্য সান হ্যাজ বিকাম so small that the universe of love has subsumed it, has eaten it, and has used it as a very small piece in its scheme of things. Okay, so that's what I have to say about this poem. But if you have any doubts, if you have anything to add, if you have anything to say, you have to read it again, or we will discuss the question answers in our next class, which could be offline or online. So let me know your thoughts, if you have any question.
কোন একটা লাইন যেটা বুঝতে পারোনি, কোন একটা লাইন যেটা রিপিট করলে ভালো হয়, কোন একটা ওয়ার্ড। ওকে ফাইন, তোমাদের যদি ডাউট না থাকে তাহলে তোমরা মিটিং লিভ করতে পারো। দ্য ক্লাস এন্ডস হিয়ার।